जोशी साहब सेंटर के इशारे के उत्ते सब कुछ कर रहे हैं गवर्नर साहब। एक बहुत सीरीयस एलीगेशंस ने, गवर्नर का अहुदा आप सारे जानते हैं कि कोई पोलिटिकल नहीं होंदा हैगा, पर एलीगेशन ये ने कि एक विरोधी धिरां दे लीडर के तौर के उत्ते इस समय रिएक्ट गवर्नर साहब कर रहे हैं, जिहड़ा मर्जी काम कर लो उसके उत्ते कोई ना कोई क्वेश्चन मार्क किंतु परंतु जरूर कर देना उन्होंने। देखो गौरव जी, पहली गल तो यह है कि जिहड़ी साडी असैंबली चुनी गई है लोगों वालों चुनी गई है, बिल्कुल, और अपने आप ही अपने आप नूं चुनवा के लोगों तो ते बाद चो ये कह देना जी सानू गवर्नर साहब एक्सैप्ट नहीं करते, ये गल गलत आ। बहुत वड्डी ताकत हुंदी है लोकतंत्र दे विच, और लोकतंत्र दे नुमाइंदे जो जित के आउंदे ने ते वो सारे प्रोसैस नूं फॉलो करते हैं। रही गल गवर्नर साहब की, उन्होंने जो क्वेश्चन रेज किए ने, ये फिर सानू ये फिर इन्हां नूं दस देन कि ताकतां की हुंदियां ने गवर्नर साहब दीयां। कहते गैर वाजिब है, नहीं गैर वाजिब है, कहते नहीं उन्होंने बस एक डिक्शनरी च लिखा हुंदा है कि जाके उन्होंने उन्हां को फाइल चली गई, उन्होंने ओके करके भेज देनी कि ठीक है। देखो देखो जो जो गवर्नर साहब दीयां ताकतां हुंदियां ने, जो जो उन्हां दे रूल्स उन्हां नूं दित्ते जांदे ने, उन्होंने जो करना अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली करना। जे तुसीं कहंदे भी वो इदां दी अड़चना खड़ियां करदे ने, तुसीं किहड़ियां अड़चना की गल करदे पे जे? उन्होंने एक सवाल किया वा, जे उन्होंने किया तुसीं उन्हां दा रिटन जवाब दे दो। हुण तक इन्नियां तुहानूं लैटर्स कढ़ियां गईयां सी गवर्नर हिज एक्सीलेंसी वालों, ऑनरेबल सीएम साहब ने किन्नियां दा जवाब दे दिता। सो उस तो बाद ये तंज कस देना कि बीजेपी के इशारियां दे उत्ते हिज एक्सीलेंसी ये काम करते हैं, इदां किदां हो सकदा? इन्हां को सबूत की इस चीज़ का? मसला की आ? मसला यह आ कि हर काम दे विच रेड़का पाउणा ये फॉलो कर रहे हैं दिल्ली के फेल मॉडल नूं। देखो एक बड़ी चीज़ क्लीयर आ, भगवंत मान जी साडे भी मुख मंत्री ने, पंजाब दे विच अपना काम करते पे ने, ये बार बार या तो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिल्ली वालों आउंदियां होणियां, क्योंकि हुण केजरीवाल साहब की बहुती कोई से है नहीं है पंजाब दे विच। पंजाबियों ने भगवंत मान जी नूं अपना मुख मंत्री मंग लिया, मन लिया, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੇੜਕਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਨਰੇਬਲ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਆਨਰੇਬਲ ਸੀਐਮ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲੌਜੀਕਲੀ ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੈਟਰ ਆ ਵੀ ਗਈ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਠਾਏਗਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਦਾ, 70-75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ कि गवर्नर साहब ने आके कोई चिट्ठी सैशन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ दूसरे सैक्शन की तो गल करते हैं, उन्होंने पावर की सैक्शन की गल नहीं करते पे। मैं कहना जी तुहानूं लगता पिया गवर्नर साहब रेड कार्ड आउंदे पे ने, तुसीं सुप्रीम कोर्ट की गल की, सुप्रीम कोर्ट दे विच उत्थे संगत साहब एक मिनट, जो तुसीं सुप्रीम कोर्ट की गल करते पे ना संगत साहब, ਉੱਥੇ ਤਰੀਕ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਠਾ ਕਰਤਾ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਬੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਟੂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਵਾਜਬ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਪਏ, ਸਹੁੰਆਂ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਣ ਜਾਂਦੇ ਜੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਸਹੁੰਆਂ ਚੁਕਾ ਲੈਣੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ। ਸੰਗਤ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਐਵੇਂ ਓਪਨ ਐਂਡਡ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤਾ ਆ, ਪਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਬਤੌਰ ਗਵਰਨਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਸੀ कि गवर्नर देखो बहुत बड़ा अहुदा तो है ना, कि गवर्नर साहब ने एक चिट्ठी कढ़ दी कि मैनू जानकारी दे दिओ, तो जानकारी दे दिओ, गल खत्म। गौरव जी चिट्ठी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। गवर्नर साहब वही ने जेडे जोशी साहब कहते ना अदालत जान, गवर्नर साहब वही ने जिन्हां ने बजट सैशन की प्रवानगी देने तो ना कर दी, नुक्ताचीनी करनी शुरू करती। पंजाब सरकार नू पंजाब की हिस्ट्री च पहली बार है, मेरे ख्याल इंडिया की हिस्ट्री च पहली बार होवे सुप्रीम कोर्ट जाना। मैं बाकी मेहमानों का एक बार रुक करा, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇंट आ गया। देखो एक भी गल है कि ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ ਬਜਟ। ਸੰਗੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਗੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਨਾਲੇ ਛੋਟਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਪਏ ਜੇ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆ?
ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ। ਦੇਖੋ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਮਝਦਾ। ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤਵੱਜੋ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਐਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹ। ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਥਰੂ ਇੱਕ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਆਨਰੇਬਲ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਦੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੇ, ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੀ ਵੇਟ ਕਰਿਓ, ਇਕੱਠੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਆ, ਚਲੋ ਥੋੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜੀ ਵੇਟ ਕਰਿਓ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੀ ਵੇਟ ਕਰਿਓ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜੀ ਵੇਟ ਕਰਿਓ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜੀ ਵੇਟ ਕਰਿਓ। ਦਰੁਸਤ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਵੇਟ ਕਰਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਥੋੜੀ ਵੇਟ ਕਰਿਓ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜੀ ਵੇਟ ਕਰਿਓ, ਥੋੜੀ ਵੇਟ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਾਣਾ ਬਲਜੀਤ ਚਾਹਲ ਜੀ, ਰਾਣਾ ਬਲਜੀਤ ਚਾਹਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਖੁੱਲਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਸਰ। ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਖੁੱਲਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਭ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਣਾ ਬਲਜੀਤ ਚਾਹਲ ਜੀ। ਬਲਜੀਤ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ? ਤਕਰਾਰ ਮੁੱਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੋਣ। ਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਚ ਫਸਾਉਣਾ। ਭਲਾ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਪਾਲ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ 167 ਨੰਬਰ ਕਲੌਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੋਸਟ ਆ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੋਸਟ ਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਏ। ਆਹ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕੀ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਕੀ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਸੀ? 32 ਟੀਚਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਵਲ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਬੈਠਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਗੈਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਸਰਕਾਰ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਬਲਜੀਤ ਚਾਹਲ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੀ ਵੇਟ ਕਰਿਓ, ਥੋੜੀ ਪਲੀਜ਼ ਵੇਟ ਕਰਿਓ, ਇਕੱਠੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ, ਸਭ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣ। ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਚਾਹਲ ਜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਡੈਕੋਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਲ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਗਵਰਨਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲਗਾਤਾਰ ਕਤਲ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਉਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ 1.25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਚ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਭਾਈ, ਜੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਇਸ 2 ਦਿਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਹੋਏ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਆ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣ। ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਫੰਡ ਰੁਕੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਖੜੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਣੇ ਆ।
ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਰੁਖ ਕਰਦਾ, ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ? 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਫਾਈਲ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਕਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਓਕੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਸਸਪੈਂਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਡਾਕੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਖੜੇਗਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਤੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ 4-5 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਦੱਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੋਲੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੱਲ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੀ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਤਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੂਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਇਧਰੋਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਕਿ ਆਹ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ, ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਲਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਲਈਏ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਵਰਨਰ ਔਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 10 ਡਿਬੇਟਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਵਾਰ 167 ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਛੇਦ ਆ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਰਾਣਾ ਬਲਜੀਤ ਚਾਲ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ 32 ਟੀਚਰ ਗਏ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਹੁਣੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੱਟੋ। ਆਪਣੀ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਗਿਣੀਆਂ, ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੰਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੰਮ ਝੜਚਣਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਤੌਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਬਤੌਰ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ
ਜਵਾਬ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ठीक है, चलो मैं और थोड़ा स्पेसिफिक